Okay, so good evening. We concrete technology portion main item discuss cement related question discussion. Okay, so what are the points to be remembered? Cement manufacturing cement in the composition, then chemical composition, then different types of cement, then tests on cement. Three discussion included. So as you know, the cement was invented by Joseph Aspdin in 1924. It's very important. Year and what are the raw materials required for cement? And the materials are using the cement in the manufacturing. Calcareous materials and siliceous material, then argillaceous material. Then additional using gypsum. It uses as set regulator. Cement flash setting avoid gypsum using. Okay, so these are the raw materials: calcareous, siliceous, argillaceous, and gypsum. Then cement manufacturing involved in the process and the just grinding of raw material. So calcareous, siliceous materials maybe boulders okay, powder form. So we need to grinding the raw material. Then grind we need to mix. Mixing in the wet process and dry process. What is the difference between wet process and dry process? In wet process, the raw materials are mixing in the presence of moisture content. Slurry formulate raw materials. Dry process in the absence of mixing the raw materials in the absence of moisture content or water. Okay, powder form means mixing. So what is the advantage of wet process and dry process? Wet process slurry formulate mixing uniform. Dry process in the main advantage fuel cost, fuel fuel burning process fuel dry process. Okay, then third stage in the burning in a kiln at a temperature about 1300 to 1500 degrees Celsius. Okay, normally we use in the kiln rotary kiln. Rotary kiln we use. Okay, then finger cooling. After burning raw materials mix burn residual clinker. So nodular shape clinker clinker cool. Cool then we will grind it again to fine powder. At that time, we will add 3 to 5% of gypsum. That is very important. Mark values numerical values are important. Repeat it. Okay, but normally we use the gypsum. Then what is the purpose of gypsum? But normally 3 to 5% gypsum add in order to avoid the flash setting of cement. Okay. Any doubt on this? The raw materials of cement and the process involved in the manufacturing process of cement. Okay, so that is the first question. The major ingredients of Portland cement are lime and silica, lime and alumina, silica and alumina, lime and iron. Which option is correct? Please respond. What are the major ingredients? So raw materials, calcareous materials. It is related to calcium content, that is lime, right? Then siliceous material, which contains silica in plenty. Then argillaceous material. Then gypsum. These are the raw materials. That is manufacturing ingredients. Are you
is option A. It is lime and silica, right? Calcareous materials normally 60 to 65%. Then siliceous material 15 to 25% ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ siliceous material use ചെയ്യുക. Okay, അതിന്റെ proportions ഞാൻ ഒരു table കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. Okay, so option A, lime and silica is the correct answer. Fine. Then calcareous material used in the manufacture of cement consists of calcareous materials, which includes limestone, chalk, marine shells, or all the above. എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതൊക്കെ കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈംസ്റ്റോൺ, യെസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, all the above. All these materials have calcium content, rich calcium content, right? Limestone, chalk, marine shells, etc. Okay. What is argillaceous material? What do you mean by argillaceous? Calcareous, it is lime, calcium content is rich. Siliceous material, silica rich in content. Then what about argillaceous? എന്തായിരിക്കും? Calcareous, lime. Siliceous, silica. Then argillaceous, it is alumina. Okay, alumina. Argil means clay ആണ്. Argil ആ clay content ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is alumina. Then in the manufacture of cement for burning purposes, the kiln used. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ടൈപ്പ് kiln ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്. റെക്ടാങ്കുലർ kiln ആണോ, ട്രയാങ്കുലർ ആണോ, rotary kiln ആണോ, or all the above can be used? Yes, nowadays we are using rotary kiln for the burning purpose. Normally the diameter of rotary kiln എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 3 meter ആണ്. Okay, similarly അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 60 to 120 meter ഒക്കെയാണ് നോർമലി. On an average 100 ആണ് നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടറി കില്ലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, to obtain dry powder, limestones and shales or their slurry is burned in a rotary kiln at a temperature between. So what is the burning temperature? What is the burning temperature? No, it is 1300 degrees Celsius to 1500 degrees Celsius. Celsius. Option C ആണ് correct answer. Then the small lumps of cement evolved after burning. Burning ശേഷം കിട്ടുന്ന lumps, nodular ഷേപ്പിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? Clinker, nodules, concur, all the above. ബേണിംഗിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? No, this also we discussed in the very first slide. Maybe later at join ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, right? It is called clinkers. Okay, clinker ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ബേണിംഗിന് ശേഷം. നോഡുലാർ ഷേപ്പിൽ ക്ലിങ്കർ കിട്ടും. ആ ക്ലിങ്കർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പൊടിക്കും, അതായത് ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. സിമെന്റ് പൗഡർ ഷേപ്പ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ നോഡുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി 3 to 5% of gypsum. To retard the initial setting time of cement, the compound responsible to retard acceleration opposite ആണ് retardation എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്? ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ്, ജിപ്സം, ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ്, ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ്. വിച്ച് വൺ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ്, ഏത് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിങ്കർ പൗഡർ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതായിരുന്നു? യാ, ഇറ്റ് ഈസ് ജിപ്സം അല്ലെ? കാരണം ക്ലിങ്കർ നമ്മൾ
ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദി ഫ്ലാഷ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെന്റ്. ഫ്ലാഷ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള സെറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് തന്നെയല്ലേ, ടു റിട്ടാർഡ് ദി ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെന്റ് the compound responsible is gypsum. As I said before, gypsum we will add normally 3 to 5%. Okay, 5%, 3 to 5% gypsum ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, then find the odd entry among silica fume, 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗔, 𝗪𝗪𝗧𝙀 and ground granulated blast furnace slag with respect to cement production. Do you heard about this silica fume, 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗥, 𝗪𝗪𝗧𝙀 and all? Ground granulated blast furnace slag. It is also known as GGBS. GGBS. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ്? Please respond. Say yes. Okay. These are normally ഈ സിലിക്ക ഫ്യൂം, 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗥, 𝗪𝗪𝗧𝙀 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആണ്. യു നോ വാട്ട് ഈസ് അഡ്മിക്സർ, റൈറ്റ്? അഡ്മിക്സർ എന്താണെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അഡ്മിക്സർ അറിയോ? എന്താണ് അഡ്മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? കെമിക്കലിന്റെ മിക്സിനെയാണോ അഡ്മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് അഡ്മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് the ingredient other than cement, fine aggregate, water, okay, added in concrete, that is known as admixture. Okay, so what is the purpose of adding admixture എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if you want to increase or modify the properties of concrete, നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് അഡ്മിക്സറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സറും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽ അഡ്മിക്സറും. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, അഡ്മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതർ ദാൻ സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് ആഡഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ടു മോഡിഫൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്, കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സറും മിനറൽ അഡ്മിക്സറും. കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് റിറ്റാർഡേഴ്സ്, ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ്, സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ്, എയർ എൻട്രെയിനിങ് ഏജന്റ്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ദെൻ മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒക്കെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് സിലിക്ക ഫ്യൂം, 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗥, 𝗪𝗪𝗧𝙀𝙀, ഫ്ലൈ ആഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിനറൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് cementitious supplementary cementitious materials. Okay, that is SCM, supplementary cementitious material. But normally നമ്മൾ പല വർക്കിലും സാധാരണ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സർ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോർട്ട്ലാൻഡ് പസലോണ സിമെന്റ്, പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പോർട്ട്ലാൻഡ് പസലോണ സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ കൂടെ ഫ്ലൈ ആഷ് ചേർത്തിട്ടുള്ള സിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ മേ ബി നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോർട്ട്ലാൻഡ് പസലോണ സിമെന്റിന്റെ ഒരു ബാഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൈ ആഷ് ബേസ്ഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പസലോണ സിമെന്റ്. സിമിലർലി പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി തെർമൽ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സപ്ലിമെന്ററി സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ സിലിക്ക ഫ്യൂം, 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗥 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ GGBS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സിമെന്റ്. നമുക്ക് സിമെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് GGBS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗥ും സിലിക്ക ഫ്യൂം, 𝗪𝗪𝗧𝙀 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്, അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സിമെന്റ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ, അതിന്റെ ഫൈൻനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സിലിക്ക ഫ്യൂം, 𝙊𝙧𝙀𝙀𝗥, 𝗪𝗪𝗧𝙀, ഫ്ലൈ ആഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് അനദർ റീസൺ ഫോർ ആഡിങ് this supplementary cementitious material is
to make the cement production economical. Because normally നമ്മുടെ സിമെന്റിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 1 ബാഗ് സിമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സിമെന്റ് അല്ലെ. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രേഷൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ എല്ലാ സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അപ്പൊ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് അൺഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ആ അൺഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രെങ്ത് തരില്ല, പകരം ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദോസ് unhydrated particle with silica fume, fly ash, 𝙬𝙧𝙀, etc. Because all these materials, fly ash ആണെങ്കിലും 𝙬𝙧𝙀 ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഫൈനസ്, സിമെന്റിന്റെ അത്ര തന്നെ ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ സിലിക്ക ഫ്യൂമും 𝙬𝙧𝙀 മെറ്റക്കലിനൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് GGBS-ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ സർ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇനി പറയൂ, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഓഡ് എൻട്രി? വിച്ച് ഈസ് ദ ഓഡ് എൻട്രി? സിലിക്ക ഫ്യൂം ആണോ, 𝙬𝙧𝙀 ആണോ, മെറ്റക്കൈലിനാണോ, GGBS ആണോ? ഏതാണ്? 𝙬𝙧𝙀 ആണോ സർ? നോ, ഞാനിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? സിലിക്ക ഫ്യൂം, 𝙬𝙧𝙀, മെറ്റക്കൈലിൻ, ഈ മൂന്നും തന്നെ along with ഫ്ലൈ ആഷ്, ഇതെല്ലാം സപ്ലിമെന്ററി സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് we can replace or add these materials along with the ordinary Portland cement. But in the case of GGBS, we can replace the entire OPC with the GGBS. It's a kind of cement itself. Okay? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഓഡ് എൻട്രി? It is GGBS. Yeah, option D, GGBS is the correct answer. Okay. Next, cement in the chemical composition. This table is very, very important. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷനും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ചോദിക്കും. മേ ബി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. പകരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, സിമെന്റിന് സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്, ഓക്കെ, റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. മറിച്ച് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നല്ല കൂടുതൽ ചോദിക്കുക, നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓക്സൈഡ് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുക. സിമിലർലി കോമ്പോസിഷനും. ഓക്കെ, കോമ്പോസിഷൻ ഇതിൽ ഏത്, ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം ആൻഡ് സിലിക്കയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നോർമലി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് 60 to 67%, സിലിക്ക 17 to 25% ഉണ്ട്. So the function of calcium oxide is which controls the strength. Okay, the strength giving compound എന്ന് പറയുന്നത് calcium oxide ആണ് സിമെന്റിൽ. But if the calcium oxide excess, which makes the cement unsound. Similarly, silica oxide also gives strength, which causes, and then excess of silica causes slow setting. Then alumina, it is 3 to 8%, which is responsible for quick setting. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വിക്ക് സെറ്റിങ്ങിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് if the alumina excess, which lowers the strength. Then iron oxide, repeatedly asked question is iron oxide, which gives the color giving compound in cement is iron oxide. Then magnesium oxide, it is 0.1 to 4%, which imparts color and hardness, and excess of magnesium oxide causes cracks. This is also very important. Then alkalis, the remaining compound is alkalis, that is 0.4 to 1.3%, which causes efflorescence and cracking.
എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എഫ്ലോറസെൻസ് എന്നൊരു ടേം കേട്ടിട്ടുള്ളത്? എഫ്ലോറസെൻസ്, വാട്ട് ഈസ് എഫ്ലോറസെൻസ്? ലൈം. ലൈമിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രിക്കിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ബ്രിക്കിന്റെ അതിൽ കേസിൽ സൈഡിലുള്ള ബ്രിക്കിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വൈറ്റിഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, റൈറ്റ്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൽക്കലിന്റെ പ്രസൻസ് എഫ്ലോറസെൻസിന് കാരണമാവും. ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷെയർ ദ PPT. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും കോമ്പോസിഷനും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, the first question is, for the manufacture of Portland cement, the proportions of raw materials used. തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ലൈം 63, സിലിക്ക 22, others 15. ലൈം 70, സിലിക്ക 20, others 10. ലൈം 40, സിലിക്ക 40, and others 20. None of the above. തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ മാച്ച് ആവുന്നത് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ പഠിച്ച വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സാറേ. Yes, first option A, because lime varies from 60 to 67%. So option B യും option C യും തെറ്റാണ്. കാരണം 60 to 65 അല്ലെങ്കിൽ 67% is the maximum. So 70% is wrong. Lime 40 also wrong. So option A 63%. Then silica 18 to 25 ആണ്. So it is 22. That also correct. Then others 15%.